ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी फास्ट सेमिस्टार एमए ओडिया कोर्स तार एमए ओडी पेपर 3 रो किछि इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करिबा। जेपरी परीक्षा रे आसीबो क ख ग घ विभाग अनुसार गोटे गोटे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा जहाँकि इम्पोर्टाट रहिबो। प्रथमे विभाग क जो रही 2 नंबर संबलित प्रश्न 5टी, तेणु बर्तमान ताहा आलोचना करिबा। तापरे 5 नंबर संबलित प्रश्न 10 नंबर एवं 15 नंबर संबलित दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तेणु प्रथमे 2 मार्क प्रश्न 5टी। प्रथम प्रश्न, कवि देवदुर्लभ दास केउं धर्म विश्वासी थिले? उत्तर, देवदुर्लभ दास प्रथमे थिले कवि पर भक्त। से जड़े वैष्णव धर्म विश्वासी थिले। से अत्यंत निरहंकार और विनयी थिले। ओडिशा को श्री चैतन्य आगमन फल वैष्णव धर्म क्रमे संकुचित हो पड़ा और रागानुगा प्रेम भक्ति लोकाभिमुखी है। एहीपरि एक परिस्थिति रे ओडिशार कतिपय कवि उत्कलीय वैष्णव धर्म और गौड़ीय वैष्णव धर्म मत मध्य समन्वय प्रतिष्ठा करथिले। एही दुई मतवादर समन्वय कवि भाव रे देवदुर्लभ दास को ग्रहण करा जायछि। से वैष्णव धर्म आधारित कालजयी काव्य रहस्य मंजरी प्रणेता थिले। परवर्ती प्रश्न, वैष्णव धर्मर मूल उत्स केउं धर्म? उत्तर, वैदिक धर्म विभिन्न कारणों विभाजित हुई विभिन्न शाखारे परिणत होइथिला। एही शाखा मानक मध्यरे वैष्णव धर्म हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण शाखा। जेहेतु एही वैष्णव धर्मर मूल स्वरूप को पंचरात्र धर्म रे लक्ष्य करा जायथाय, सही दृष्टिकोणरू अनेक विद्वान मतव्यक्त करती जे यही पंचरात्र धर्म ही वैष्णव धर्मर मूल उत्स अटे। यही पंचरात्र धर्मर अन्य नाम हेउछि मध्य शाश्वत धर्म और भागवत धर्म। यही पंचरात्र धर्म को केही केही पंचरात्र आगम बोली मध्य कहते। वेदर एकायन शास्त्र सहित यार संपर्क रही। परवर्ती प्रश्न, अद्वैतवाद किए प्रतिष्ठा करथिले? उत्तर, भारतीय आध्यात्मिक धारारे श्री शंकराचार्यंकर एक स्वतंत्र भावे भूमिका रही। श्री शंकराचार्य ही हेउछन्ति अद्वैतवादर प्रतिष्ठाता। तांक द्वारा प्रतिष्ठित अद्वैतवादर प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न संप्रदाय और भक्ति मार्ग मुंड टेकिथिला। जैन, बौद्ध आदि वेद विरोधी मार्गर प्रचार द्वारा वैदिक धर्म तेजहीन हो पड़ता। यही समय शंकराचार्य प्राचीन औपनिषदिक धर्म को पुनः स्थापन करने को प्रबल चेष्टा करथिले। उपनिषदर आध्यात्म्य तत्वर आधार उपरे निजर अद्वैतवादर से प्रचार करथिले। परवर्ती प्रश्न, नृसिंह पुराणर रचयितांकर परिचय लेख? उत्तर, नृसिंह पुराणर रचयिता विप्र पीताम्बर दास। से 1735 ख्रीष्टाब्दरी आधुनिक गंजाम जिला छत्रपुर सब डिविजन ऋषुकुल्या निकटवर्ती तहर ग्राम जन्म ग्रहण करथिले। यह गवेषक माने मत प्रदान करथांती। कवि पिता का नाम बालुकेश्वर और पिता महंक नाम लक्ष्मीधर थिला, जे कि वैष्णव होइतिले मध्य उभय कृष्णलीला विषय ग्रंथमान रचना करथिले।
विप्र पीताम्बर दास 1762 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରାଣ 7 ଗୋଟି ରତ୍ନାକର ବା ସାଗରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଶେଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରାଣ ପାଠ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ପାଠର ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାବ୍ୟଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସର୍ଜନା। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏହି ରୀତି କାବ୍ୟଟି 48 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ପାଠ କଲେ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, କବି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଆଦିକୁ ଜାଣିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କାବ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରହିଥିଲା 5 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ ବିଭାଗରେ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେବ ବିଭାଗ ଖ ଅନ୍ତର୍ଗତ 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରମ୍ପରାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଆଲୱାର ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନାଥମୁନି ଆଲୱାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତାକୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ପାଦନା କରି ନାଲାଇର ପ୍ରବନ୍ଧମ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ନାଥମୁନି ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବୈଷ୍ଣବ ମତକୁ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ଲିଖିତ ଭାଷ୍ୟ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାୟାବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଏକତା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିନ୍ମୟ, ଆତ୍ମା ତଥା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଏହି ବାଦକୁ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର, କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି। ସେ ଆନୁମାନିକ 1470ରୁ 1550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଢଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଜଣେ ଗୃହୀ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଭକ୍ତ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବିବିଧ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 5 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ କବି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ବା ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛନ୍ଦରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଉତ୍କଳୀୟ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୀତାର ଆଙ୍ଗିକରେ ରଚିତ। କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ
ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶୀ ଉପାସନାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହା 5 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ସାଧନର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରାସ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିବା କଥା ଏହି 5 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ନାରୀ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ମନେ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବାହ୍ୟ ଆଚାର ବିଚାର ପ୍ରକୃତ ସାଧନାର ବହିରଙ୍ଗ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନାରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଥିବା ବେଳେ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନାର ସାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସବୁ ତୀର୍ଥଠାରୁ ଏ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନିତ୍ୟ ରାଧା ଓ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ନିତ୍ୟ ମିଳନ ସ୍ଥଳ। କଠୋର ସାଧନା ଓ ପୂର୍ବର ବାସନା ନଥିଲେ ଏଠାକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଶାଶ୍ୱତ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କବିଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କବି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ସାଧନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଉପାସନା ଧାରାର କବି ଥିଲେ। ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1486ରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କପିଳ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୌରୀ ଦେବୀ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଧନା କ୍ରମ ଓ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଆଦିରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଯଦିଓ ସେ ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ଜ୍ଞାନ ସାଧନାକୁ ପରେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଧାରାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ କବି ପଠାଣ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶିତ ମନୋବଳ ହରାଇ ସାରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଯଥା ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନିରେ ସଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କବି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସହାୟତା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସାଧନା କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ପଞ୍ଚସଖା ସନ୍ଥ କବିଗଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ କବି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଅଟେ। ହେତୁ ଓ ମନ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ରଚିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ହେତୁର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ। ନାନାଦି ବିଷୟ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ମନକୁ ସଂଯତ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ଉପଦେଶ ହିଁ ହେତୁ ଉଦୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଟେ। ଥରେ ଏହି
ହେତୁ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଜୀବ ବାସନା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ସାଧନା, ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧାମ ତତ୍ତ୍ୱ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦିର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ହେତୁଦେୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ଓ ରୀତିଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ଏକ କାଳଜୟୀ ତଥା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାର୍ଥକ ସର୍ଜନା। ଏହାର ରଚୟିତା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥିତଯଶା କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଘୁମୁସ ରାଜବଂଶଜ ତଥା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସେ ରୀତିକବି, ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ଶୃଙ୍ଗାରୀ କବି, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର କବି, ଜୀବନ ଓ ଯୌବନର କବି, ରସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କବି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବିଦଗ୍ଧ କାବ୍ୟାମୋଦି ରସଗ୍ରାହୀ କୋବିଦ ଜନମାନଙ୍କର ମନକୁ ରସାଣିତ କରି ସେ ନିଜର କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ଅପାର କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରି କାବ୍ୟକାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ପ୍ରଜାପତି ଆସନରେ ଆସୀନ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କବିଙ୍କ ଏକ ସାର୍ଥକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏହା 48 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିକାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ରୀତିକାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଯଥା କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ପରେ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ଉଲ୍ଲିଖିତ। ଭଞ୍ଜୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସର ଏହା ଏକ ମହୋଜ୍ଜ୍ୱଳ କୃତି। ଏଥିରୁ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, କବି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଶ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇଛି। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦଟି ବସନ୍ତ ରାଗରେ ରଚିତ। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପୁଷ୍ପବାଟିକା ଭ୍ରମଣ ଏହି ଛାନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଷ୍ପବାଟିକା ଭ୍ରମଣ ନିମିତ୍ତ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ତଦନୁସାରେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପରେ ଶୋଭିତ ବାଟିକାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁଷ୍ପବାଟିକା ଅତୀବ ରମଣୀୟ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି। ସଖୀ ପ୍ରଭାମଞ୍ଜୁଳା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଆଗମନ କଥା ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଜଣାଇଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ହେତୁ ମଳୟ ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରୁ ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଆଳି, ନାଗେଶ୍ୱର, ମଲ୍ଲୀ, ମାଧବୀ, ମକରନ୍ଦ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି ପୁଷ୍ପବାଟିକାର ଶୋଭାଶ୍ରୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବସନ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳ ଲୀଳାର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଫଗୁ ଖେଳ ହେଲାଣି। ଏହି ଅବସରରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପୁଷ୍ପବାଟିକା ବିହାର ସହ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଫଗୁ ଖେଳରେ ମାତି ଉଠିଛି। ନାନା ଥଟ୍ଟା ଓ ପରିହାସରେ ଫଗୁ ଅବିର ରଙ୍ଗ ହୋଲିର ଖେଳ ଜମିଛି। ସଖୀମାନଙ୍କର ଏହି ରଙ୍ଗ ଖେଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସଖୀମାନେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସହ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସରୋବର ତୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି
କବି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦର ଏହି ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ବିଭାଗ ଗ 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 200 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ସଫଳତା ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ସଫଳତା ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କାବ୍ୟ। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କାବ୍ୟ। ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ଏକ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ମୂଳତଃ ଗୋପୀ ପ୍ରେମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା କବିଗଣ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପରମାର୍ଥକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମତକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ଫଳରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କ୍ରମେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଓ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଲା। ଏହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର କତିପୟ କବି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମତ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ମତବାଦର ସମନ୍ୱୟ କବି ଭାବରେ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ନିର୍ଭୀକତା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ରୂପେ ତଥା ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୂପେ କବି ତତ୍କାଳୀନ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଜରିଆରେ, ଯାହାକି ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ। କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ ଥିଲେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ପାଠ କଲେ କବିଙ୍କର ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ପୁରାଣ, ଦର୍ଶନ, ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର, ସ୍ମୃତି, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟାରେ ଥିଲା କବିଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲା, ବରଂ ଚିତ୍ ପ୍ରକୃତିର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଚିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ସ୍ୱୀୟ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବେଶ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର 16ଶ ଛାନ୍ଦରେ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ରାସଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ତାଙ୍କର ସଫଳ କବି ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରକର୍ଷ ଆକଳନ କରିହୁଏ। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କବି, ପରେ ଭକ୍ତ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରହଙ୍କାର ଓ ବିନୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ସଚେତନ ଏହି କବି ଜଣକ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ। ସଂସାରର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ସତ୍ ଓ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣିଥିଲେ। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ରାଧା, କୃଷ୍ଣ, ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାଳରେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଓ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସାଧିତ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ
रहस्य मंजरी रचना करथिले। सुतरां एही काव्ୟରେ सुधा भक्तिर श्रेष्ठता प्रतिपादन करिबारे कविंकर प्रयास बेस प्रणिधान योग्य। पुनश्च एठारे उल्लेखयोग्य जे देवदुर्लभଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୌଣସି କବି ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କବି ସ୍ୱୟଂ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହୁ ସମାଧି ଆଦି ଅଷ୍ଟଯୋଗ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭୋଗ। ଯୋଗ ସାଧି କୋଟିକଳ୍ପ ଜିଅନ୍ତି ଗୋପୀ ଭାବକୁ ଏ ସରି ନୁହନ୍ତି। ଦେବଦୁର୍ଲଭଙ୍କ କବିତ୍ୱ ନୈସର୍ଗିକ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ରମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ। 24ତମ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସଫଳ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କବି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳାଧାର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନା କର। 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଏହାର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ସେହିପରି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଓ ଯାଜପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ତମାତୃକାର ମନ୍ଦିରରେ ବୈଷ୍ଣବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ରୂପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ରହିଛି ସେଥିରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ସୋମବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇନଥିଲା। ଯାଜପୁର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଆଦିରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନରହରି ଓ ଜୟଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ଆୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବହୁ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଳଚେରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସାରଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦ୍ମନାଭ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାଳ ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଶକ୍ତି, ଅପରଟି ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ବାସୁଦେବ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପିଣୀ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ
ଓ ସଂକର୍ଷଣ ରୂପୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଆଗମରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ଅନେକତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଠରବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ତାମ୍ର ଫଳକରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ ରାଜାମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ନୃସିଂହ ଓ ବରାହ ମନ୍ଦିର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ। ପୁଣି ନବମରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧବ ଉପାସନା ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ଧରାଡ଼ି ଗ୍ରାମଠାରେ ନିର୍ମିତ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଗୋଟିଏ ମାଧବ ବିଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଟିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଏହି ମାଧବ ଉପାସନାର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ବିରଜା ମହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପୀନାଥ ଉପାସନାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅତୀବ ପ୍ରାଚୀନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ଗୋପୀନାଥ ଉପାସନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଗୋପୀନାଥ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଗୋପୀନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ରେମୁଣାର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଦିକୁ ବିଚାର କଲେ ଏକଦା ଗୋପୀନାଥ ଉପାସନା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ହେଁ ତାହା ସେପରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଏହି ଧର୍ମର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟି ସାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଗୋଦାବରୀ ତୀର ନିକଟସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ, ସଙ୍ଗୀତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଧ୍ୟ ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରତ୍ନମ୍, ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ଦର୍ଭ ଟୀକା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଟୀକା, ଗୋପାଳ ତାପିନୀ ଭାଷ୍ୟ, ଛନ୍ଦ କୌସ୍ତୁଭ ଭାଷ୍ୟ ଆଦି ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଦ୍ଧ ରାଗାନୁଗା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ମାଧବୀ ଦାସୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚର ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଅଗଣିତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ, ଶିଖି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାଧବୀ ଦାସୀ। ମାଧବୀ ଦାସୀ ନାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମୟର ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅଧେ ଜଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର କେତେକ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ।
ମାଧବୀ ଦାସୀ ସେ ସମୟର ଜଣେ ଖୁବ୍ ବିଦୁଷୀ ରମଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶିଖି ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ଜଣେ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ମାଧବୀ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଭକ୍ତି ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିକରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ରଜ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଭଜନ ଜଣାଣ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସେସବୁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଧବୀ ଅତି କାତର କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ରଚନାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରରେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା, ପୁଣି କୁରୁ ରାଜସଭାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କୁ କୋଟିବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କଥା ଆଦିକୁ ନିଜର ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୁଃଖରେ କାତର ହୋଇ ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହରିଣୀଟିଏ ପବନ ବର୍ଷା ପ୍ରଭୁ କରାଇବା ହେତୁ ସେ କିପରି ବାଣୁଆ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଣୁଆ ବିଛେଇଥିବା ଜାଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଛି, କୁକୁରମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଓ ହରିଣୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ମାୟା ରଚିଥିବା ବାଣୁଆ ମଧ୍ୟ ସର୍ପଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ହରିଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ବିପଦ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧବୀ ଦାସୀ ନିଜର ଜଣାଣରେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି ବଣର ଶବରୀ ଖଟା ମିଠା ପରଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅଇଁଠା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାମ ଅବତାରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶବରୀକୁ ମଧ୍ୟ ତା ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତି ହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୀରା, କରମା, ଜୀବନ୍ତୀ, ପିଙ୍ଗଳା ଏପରି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥିଲା ବେଳେ କବି ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଜଣାଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟା ନୁହନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ କବି ମାଧବୀ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି। ଜଣେ ନାରୀ ଭାବରେ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବେଦନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହିତ ନିଜର ରଚନାମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିରଳ। ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜରାସବର, ହନୁମାନ, ପାଣ୍ଡବଗଣ ଏପରି କେତେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବି ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ ରଚନାରେ ତାହା ଊହ୍ୟ। ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ରଖି କବି ମାଧବୀ ରଚନା କରିଥିବା ଭଜନ ଜଣାଣ ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦର୍ଶାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏହିପରି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକଦା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଜନମାନସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତିପୀଠ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ମନେ ହେଉଥିଲା କି ମୋଗଲମାନେ ଭାରତରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଲୋପ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ସମୟର ବହୁ ଧର୍ମ ସାଧକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତଥା ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିକାଶ ଅତି
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିକାଶ ଅତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭଜ ସେବାୟମ ଧାତୁରୁ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଯାହା ନିତ୍ୟ, ଅକ୍ଷୟ, ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି କୌଣସି ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି ବା ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଫଳତଃ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ସେ ସମୟରେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ନିମ୍ବାର୍କ, ରାମାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଅଦ୍ୱୈତ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହିପରି ନାନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭାବନା ଓ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଉଦ୍ୟମ ରାମାନୁଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥାପି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପରିହାର କରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ଥ ଓ ସାଧୁମାନେ ପୁରୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ଭାଷାରେ ଧର୍ମଗତ ମତବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚ ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ବିଦିତ ହେଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ମତବାଦର ବା ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସାମ୍ୟବାଦୀ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ମତ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତବାଦ, ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଷ୍ଟଦେବ ନ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥ ଭାବରେ ଚିରଦିନ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ମାର୍ତ ପଦ୍ଧତି, ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ମତର ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଯୋଗାଚାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳରେ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଦିଗ ଯେ ରହିଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ବିଭାଗ ନମ୍ବର ଘ ବିଭାଗ। ଏହି ଘ ବିଭାଗରେ ଆସିବ 15 ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆମେ 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲା ଭଳି ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। 15 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ।
ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଦିଗ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଓ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ଏହି ଯୁଗର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ରଚନା ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସନ୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁ ବ୍ୟାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ ଧାତୁରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ସତ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସତ୍ ଶବ୍ଦର ପୁଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିର ରୂପ ସନ୍, ସନ୍ତୌ, ସନ୍ଥଃ। ବହୁ ବଚନ ମାନ୍ୟାର୍ଥରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମଗ୍ରିକ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଥ ଉଭୟ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଘଟି ଆସିଛି। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଗଣ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳତଃ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ ଅତୀତରେ ବହୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାନୁଜ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ରାମାନନ୍ଦ, ନିମ୍ବାର୍କ, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରୁ ନାନା ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠି ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିଛି। ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଓ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉତ୍କଳ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତକରୁ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ପରେ ପରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧର୍ମ ଭାବରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏକଦା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୂତନ ଶାଖା ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର କଳି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସୂଚନା ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏକଦା ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶୀୟ ରାଜା ମାଧବ ବର୍ମା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ନିଜକୁ ପରମ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯଯାତି କେଶରୀ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି କରାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ କଳିଙ୍ଗରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରୟୋବିଂଶତିତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ ଜୈନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। କୁମାରୀ ପର୍ବତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଦା ନାଥ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଅଷ୍ଟମ ଶତକରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, କପିଳାସର ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିରେ ଏହି ଧର୍ମର ମଠମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନାଥ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୀନନାଥ, ଜଳନ୍ଧରନାଥ, ଗୋରଖନାଥ, ବିରୁପାକ୍ଷନାଥ ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶତକରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହୋଇଥିବାର କେତେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ନାମ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କପିଳେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଏହିପରି ଅନେକ ନାମରେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ନାଥ ଧର୍ମର ଅନେକ ସନ୍ଥ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲେ। ଶୈବ ଧର୍ମ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସୁଲକୀ ରାଜାମାନେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଉପାସକ ରହିଥିଲେ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା ପୀଠ, ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ବାଣପୁରର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁରର ମଙ୍ଗଳା, ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଣୀପୁର, ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରର ପ୍ରମୁଖ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପରିଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ସୂଚନାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ଧର୍ମର ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉତ୍କଳର ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ସେହିପରି ମହିମା ଧର୍ମର ବିକାଶ ଓ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ବିଶେଷ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌର ଧର୍ମ ଓ ଗାଣପତ୍ୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକଦା ବିଶେଷ ପରି ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ହିଁ ବହୁ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଏକ କମନୀୟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 15 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର: ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଥିତଯଶା କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଘୁମୁସରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନରପତି ପ୍ରତାପ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୌତ୍ର ତଥା ତଦୀୟ ପୁତ୍ର ନରେଶ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ସେ ରୀତିକବି, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର କବି, ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ଶୃଙ୍ଗାରୀ କବି, ଜୀବନ ଓ ଯୌବନର କବି, ରସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କବି ରୂପେ ପରିଚିତ। ସେ ନବ ଉନ୍ମେଷ ଶାଳିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକାର ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନର ଅଧିକାରୀ। ବାସ୍ତବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ। ବିଦଗ୍ଧ କାବ୍ୟାମୋଦୀ ରସଗ୍ରାହୀ କୋବିଦ ଜନମାନଙ୍କର ମନକୁ ରସାଣିତ କରିବା ପାଇଁ
से ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ନୂତନ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ଅପାର କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ସେ ଜନମାନସରେ ପ୍ରଜାପତି ଆସନରେ ଆସୀନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସର୍ଜନା। ଏହା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। 48 ଛାନ୍ଦରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ, ଯାହାକି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିକାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ରୀତିକାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷିତ। କାବ୍ୟଟିର ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ଉଲ୍ଲିଖିତ। ଭଞ୍ଜୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସର ଏହା ଏକ ମହୋଜ୍ୱଳ କୃତି। ଏଥିରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, କବି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଆଦିକୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ୍ୟ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ 71 ଗୋଟି ପଦ ରହିଛି। ଏହା ନଳିନୀ ଗୌଡ଼ ରାଗରେ ରଚିତ। 71ଟି ପଦ ରହିଛି ନଳିନୀ ଗୌଡ଼ ରାଗରେ ରଚିତ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟନ, ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଅଳଙ୍କାରିକତା, ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା, ରସବୋଧ, ବିଭୁ ଚେତନା, କଳ୍ପନା ବିଳାସିତା ପ୍ରଭୃତି ଏହି କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହାକି ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭାରତୀକୁ ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାରର ଚାରୁ ବିନ୍ୟାସରେ ସରସ ଓ ମନୋରମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରବରଙ୍କ କାବ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଇଁ ଓ କାବ୍ୟାମୋଦୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜକବି ମାନସ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କବିଦ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛି। 48 ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଏକ ସୁମଧୁର ରଚନା। ଏହି କାବ୍ୟଟିର ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ନାୟିକା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଏଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ପୂର୍ବ ରାଗ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦଟି ବସନ୍ତ ରାଗରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା ଭ୍ରମଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଗମନ ହେତୁ ମଳୟ ପବନ କିପରି ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରୁ ବହିଛି, ନିଆଳି, ନାଗେଶ୍ୱର, ମଲ୍ଲୀ, ମାଧବୀ, ମକରନ୍ଦ ଫୁଲ ସବୁ କିପରି ଫୁଟିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳ ଲୀଳାର ଉତ୍ସବ ସରିଲାଣି ଆଦି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଫଗୁ ଖେଳରେ ମାତିବା, ସଖୀମାନେ ନାନା ହାସ ପରିହାସରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଆଦି ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ବିହାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ସମାନ୍ତର କରି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ ଚତୁରତାର ସହ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗିକ ବିଭବ ହେଉଛି ଉପମା ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଧିକ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଗୌରବର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ଅନନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭୂତିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ। ଏହା କାବ୍ୟାମୋଦୀ ବିଦଗ୍ଧ ରସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ।
କାବ୍ୟର ଶରୀର ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସରେ ରଚିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ୍ପନିକ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି କବି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ 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 ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ, ଭୀମ ଅରସ ଦାନରେ ସଦା ବିଚାର ଦହେ। ଚନ୍ଦ୍ର ହାସେ ଶୋଭାକର ସମସ୍ତ କାଳର, ଲକ୍ଷଣବନ୍ତ ଅଲକ୍ଷ ମୁଖ ମନୋହର ଯେ। କବି ଭାରତୀ କି ଅଗୋଚର ଛବିଜାର, ସୁମନା ବୃନ୍ଦ ବନ୍ଦିତ ଏଣୁ ନିରନ୍ତର ଯେ। ଯଥାର୍ଥରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତିଯୁଗୀୟ କୃତି। ଏଥିରେ ଏକ ରୀତି କାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ସୁନ୍ଦର ମନୋଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ, କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ମନୋଭାବ ଆଦିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳିପାରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭଞ୍ଜୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସର ଏକ ମହୋଜ୍ୱଳ କୃତି। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ MAOD ପେପର 3ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଉ MAOD 1 MAOD 2ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର MA ଓଡ଼ିଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।